અને પછી પ્રેમમાં વિહવળ થયેલી ગોપીઓ એમ કહે છે कि कन्हैया क्यों हमें वियोग में मार रहे हो, क्यों तड़पा तड़पा के मार रहे हो। और ऐसे ही अगर वियोग में तड़पा तड़पा के मारना था तो पहले हमारी रक्षा क्यों की। विष जलाप्ययाद राक्षसात व्या, अगर ऐसे ही वियोग में प्रेमी अपने प्रेमी के वियोग में तड़प तड़प के ऐसे लगता है कि अब तो जान चली जाएगी, ऐसा भाव आता है ना। जब प्रेमी अपने प्रेम पात्र से जुदा हो जाता है तो मन में ऐसा भाव आता है कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ सुहाता नहीं है, बस मुझे मेरा प्रेम पात्र चाहिए, वो नहीं मिलता, कुछ अच्छा नहीं लगता અને એમ થાય કે જીવ નીકળી જશે। અને ગોપીઓનો ભાવ વિષ જલાપે યાદ, અમને હે કનૈયા હવે તારાથી વિયોગ આપીને અમારો જીવ નીકળી જશે। અને જો તને અમને આમ જ તડપાવી તડપાવીને વિયોગમાં મારી નાખવાતા તો પેલા અમારી રક્ષા શું કામ કરી, ક્યારે રક્ષા કરી। ગોપી ગીતમાં સુંદર મજાની વાત કરે છે વિષ જલાપ્ય યાદ, જ્યારે યમુનાજીના જળમાં કાળિયો નાગનો વિષ, કાળિયો નાગ આવી ગયો તો કાળિયા નાગના વિષથી તે અમારું રક્ષણ કર્યું। જો ભગવાન એમ કહે છે, ગોપીઓ એમ કહે છે કે ભગવાને ક્યારે ક્યારે રક્ષા કરી, તો કે કાળિયા નાગના વિષથી અમારી રક્ષા કરી, દાવા અગ્નિનું પાન કરીને અગ્નિથી અમારી રક્ષા કરી, ગોવર્ધન લીલા કરીને ઇન્દ્રના પ્રકોપથી અમારી વર્ષાથી અમારી રક્ષા કરી। તો જો તારે અમને મારી જ નાખવા હતા તો પછી ત્યારે અમને બચાવ્યા શું કામ, જો અમને મારવા જ હતા તો પછી બચાવ્યા શું કામ। और हमें पता है तुम साधारण पुरुष नहीं हो, तुम प्राणी मात्र के हृदय में विराजते परमेश्वर हो, तुम साधारण पुरुष नहीं हो, हम जानते हैं। અને તારા જે ચરણો છે એ કોઈ સાધારણ ચરણ નથી, ગોપી ગીતનો ભાવ છે, તારા જે ચરણો છે એ સાધારણ ચરણો નથી, ગૌ માતાની પાછળ પાછળ ચાલનારા, એની સેવા કરનારા તારા ચરણો છે। साक्षात लक्ष्मी जी चे चरणों नी सेवा करे एवा तारा चरणों छ। लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि, आम तो नारायणे लक्ष्मी जी ने वक्ष में यानी हृदय में स्थान दिया था, पर लक्ष्मी जी भगवान के वक्ष स्थल से जाकर भगवान के चरणों में आ गए कि नहीं प्रभु मैं यहीं ठीक हूं। लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि, तो जिनके चरण की सेवा साक्षात लक्ष्मी जी करती हैं एवा तारा चरणों छे। अने कन्हैया तारा चरणों ते काळिया जेवा नाग उपर एनी फेण उपर ते तारा चरणों पधराव्या। अमे ईच्छीए छीए काना तू आव अने तारा चरण अमारा मस्तक उपर पधराव। तू काळिया नाग उपर एनी फेण उपर तारा मस्तक एना मस्तक ऊपर जो तू तारा चरण पधरावतो होय तो हम तो तुम्हारे प्रेमी हैं, हम तुम्हारे कायल हैं, हम तुम्हारे प्रेमी हैं। तू कालिया नाग ऊपर तू एना माथा ऊपर चरण पधराव तो हमारा मस्तक ऊपर पधराव ने। तो जाने भगवान नो नाद आव्यो होय कि पण ऐसा क्यों, कालिया नाग ने तो मारे नाथवानो तो उसका तो मुझे निग्रह करना था। तुम तो प्रेमी हो, तुम्हारा क्या निग्रह करूं, उसका मुझे निग्रह करना था, इसके लिए उस एनी फन ऊपर में पग मुक्या। अरियो नाग नथैया, अरियो नाग नथैया, अगर नाग को नथने का इतना ही शौक है तो हमारे हृदय रूपी सरोवर में, हमारे हृदय रूपी सरिता में भी दो सांप है, दो सर्प है। अमारा हृदय में बे सर्प छे, कया तो के दर्प अने कंदर्प। अद्भुत छे गोपी गीत। दर्प अने कंदर्प, दर्प माने अभिमान अने कंदर्प माने कामना। आ अमारा हृदय रूपी यमुना जी नी अंदर
અભિમાન અને કામના રૂપી કાળિયો નાગ બેઠો છે, એ અમારા ભાવને વિશેલું કરે છે. એટલે કનૈયા આવ અને તારો ચરણ પધરાવ અને આ નાગને નાથી નાખ. માનો કે અમારી અંદર રહેલા અભિમાનને અને અમારી અંદર રહેલી કામનાને તું નાથી નાખ. સૂચક કે અમારા મનમાં જે અભિમાન આવ્યું તું એનો તું નિગ્રહ કરી લે. जो भाव आया था ना, हम गोपियां कितनी श्रेष्ठ हैं. આગળ છેલ્લે ગોપીઓ એમ કે જ્યારે પ્રેમમાં બહુ વિહવળ થાય અને પ્રેમીને છૂટ હોય, પ્રેમ એક એવો ભાવ છે ને, પ્રેમમાં પ્રેમીને છૂટ હોય પોતાના પ્રેમને मीठी બે गाल देवानी. प्रेमी को हक होता है अपने प्रेमी को मीठा सुनाने का, प्रेमी को अधिकार होता है. गोपियों संभળાવે છે. गोपी गीत में गोपियों भगवान ने कपटी कहीने गाली देती है. गोपियां मीठी गाली है, कपटी. गोपियां भगवान को कपटी कहकर संबोधन करे छे. શું કામ? કે તે અમને બોલાવ્યા, વાંસળી વગાડીને તે અમને બોલાવ્યા. અમે અમારો ઘર પરિવાર પતિ સુતાન્વય, અમે અમારા પતિ બાળકો ઘર પરિવાર જવાબદારી બધું છોડીને આવ્યા. શું કામ? તે બોલાવ્યા એટલે આવ્યા. બોલાવી અને આવ અને પછી તું વળી ભાગી જા. હવે આ માણા કપટી કહેવાય કે નહીં? બોલાવે તો અને આપણે જઈએ ને પછી ભાગી જાય તો ये ऐसा छल करते हो, कपटी कहीने भगवान ने कीधुं छे. અને તો ગોપીઓ બીજા એકબીજામાં વાતો કરે કે સખી એની શું વાત કરવી. નથી એનામાં કાંઈ લઈ લેવા જેવું. એટલે श्री कृष्ण को संबोध के कह रही है, एक बीजा में वातू करे, नथी एना में काई लई लेवा जेवू, नथी एनी कथा में काई लई लेवा जेवू. बे एवा कपटी छे. कृष्ण भी कपटी है, कृष्ण की कथा भी कपटी है. बोलो, विचार तो करो. कृष्ण पण कपटी छे अने कृष्णनी कथा पण. हवे कथा ने कपटी कही दीधी गोपीओए. અને પ્રેમનો બળાપો હોય ને, માણસ પ્રેમમાં જ્યારે આમ પાગલ થઈ જાય ને પછી એની અંદર જે ભાવના, જે આક્રોશ આવે, એ આક્રોશ ગોપી ગીતનો છે. તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ. ઈ કપટી એવો છે, એનું ઘેલું લગાડી દીધું અને પછી વયો ગયો. इससे तो अच्छा है वो न मिलता तो न होता उससे प्रेम. वो अगर न मिलता तो न होता उससे प्रेम. અને પ્રેમ જ ન થાય પછી માણા વિયો જાય તો આપણને શું ફેર પડે? वो हमें जीने नहीं देता, કનૈયા हमें जीने नहीं देता. વિયોગમાં અમને મારી નાખે છે પણ એની કથા રૂપી અમૃત અમને મરવા નથી દેતી. ઈ કનૈયો અમને જીવવા નથી દેતો અને એની કથા રૂપી અમૃત અમને મરવા નથી દેતી. તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ. ઈ અમને વિયોગ આપીને જીવવા નથી દેતો અને એની કથા અમને મરવા નથી દેતી. શ્રવણ મંગલમ. તો એક ગોપીએ કીધું કે અરે ગોપી, આમ ન બોલાય ને. કૃષ્ણની કથા શ્રવણ મંગલ સાંભળીએ તો સાંભળવાળા લોકોનું કેટલું મંગળ કરનારી છે. તો કે એ બધું રહેવા દે ને, એ બધું રહેવા દે. જેમ કૃષ્ણ છે એકવાર મળી અને પછી ચાલ્યો જાય, એમ શ્રી કૃષ્ણની કથા પણ એવી જ કપટી છે. એ હોય ત્યારે 7 દિવસ અમને એવું ઘેલું લગાવે. કૃષ્ણની કથા 7 દિવસ ચાલતી હોય ત્યારે અમને એની અંદર અમને એવા લીન કરી દે, એવું અમને ઘેલું લગાવે. અને 7 દિવસ તો એમ ના આવે કે આહા કેવો આનંદ આવ્યો, કેવી મજા આવી, કેવો આનંદ. કૃષ્ણ પ્રેમ પીયો, રસ પીયો, કૃષ્ણ પ્રેમ પીયો, એટલો આનંદ આવે. પણ 7 દિવસ પછી कथाकार वया जाए, પછી कथा वही जाए, फिर हम कथा के वियोग में झूर रहे हैं. 8वां दिवसे जे हमने कथा नी तड़प लागे एनु शू? कृष्ण भी कपटी है, कृष्ण की कथा भी कपटी है. गेलू लगाड़ी ने चाल्या जाए छे आ लोको. खरेखर थशे ने 8मे दिवसे
બપોરના 3 વાગે અને તમે આમ અહીંયાથી આમ રોડ ઉપરથી પસાર થશો ને કોક કામથી, તો તમને કેવું યાદ નહીં આવે કે અરે રે રે 7 દિવસ અહીંયા ક્યાં સાત્વિક જલસો કર્યો, क्या हरि नाम लिया, क्या हरि नाम में झूमे, શું ભગવાનનું નામ લીધું, ભગવાનમાં રમી ગયા. 8મા દિવસે યાદ નહીં આવે?